السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نستمر في درس السرعة المتوسطة. Exercice 9. Donc la distance entre la ville Casablanca et la ville Mohammedia. Donc المسافة بين مدينة الدار البيضاء ومدينة المحمدية est 27 km. هي 27 km. Une voiture parcourt cette distance durant 30 minutes. واحد السيارة قطعت هذه المسافة في واحد المدة اللي هي 30 دقيقة. 1. Déterminer la durée de parcours en heures. إذا نحددوا المدة الزمنية نتاع هاد المسافة اللي تقطعت بالساعة. دونك هما ديجا عطاونا في المعطيات المدة الزمنية اللي استغرقتها هاد السيارة اللي هي 30 مينوت. إذا نعطوها لنا 1 مينوت حنا خاصنا نحولوها en heure. بغينا نحددوها en heure. Alors comment passer des minutes en heure? Il faut tout simplement diviser par 60. خاصنا نقسمو على 60. Alors solution, la durée de parcours en heure. Donc المدة الزمنية المستغرقة بالساعة. On a t égale 30 minutes. Donc هذه عندنا المدة الزمنية هي 30 دقيقة. égale 30 divisé par 60 c'est 0,5 heure. Donc هذه هي المدة الزمنية بالساعة هي 0.5 ساعة. Donc de calculer la vitesse moyenne de cette voiture en km par heure et en mètres par seconde. الآن بغينا نحسبوا la vitesse moyenne VM السرعة de cette voiture en km par heure. Donc commençons par le calcul de la vitesse en km par heure. Alors toujours pour calculer la vitesse moyenne il faut utiliser, donc pour calculer la vitesse moyenne il faut utiliser la règle VM égale à D sur T, tel que D doit être en kilomètres. Ça تكون عندنا D بالكيلومتر وديجا راه عندنا la distance D en kilomètres et le temps doit être en heure. خاص le temps يكون en heure وحنا راح نحولنا le temps de parcours en heure هو 0,5 heure. C'est-à-dire qu'il suffit de faire une application numérique. خاصنا غير نديرو تطبيق عددي. Donc calcul de la vitesse moyenne de cette voiture en kilomètres par heure. On sait que la vitesse moyenne VM égale à D sur T avec la distance D est 27 km et le temps T égale à 0,5 heure. Application numérique, la vitesse moyenne égale à, donc la distance est 27 divisé par le temps c'est 0,5, donc le résultat est 54 km par heure. Maintenant il faut calculer cette vitesse en mètres par seconde, donc VM en mètres par seconde. Donc on a déjà calculé la vitesse moyenne en kilomètres par heure. حنا déjà حسبنا هاد السرعة بالكيلومتر على الساعة ونقدروا نمروا مباشرة من كيلومتر على الساعة المتر على الثانية. خاصنا نقسموا على 3.6. donc VM égale à 54 km par heure égale à 54 divisé par 3,6 égale à 15 mètres par seconde. donc هذه هي la vitesse de cette voiture en mètres par seconde. إذا نرجعوا للتمرين باش نقراو الأسئلة المتبقية. Donc la question numéro 3. Avant l'arrêt de la voiture, Ahmed a réalisé une chronophotographie pour cette voiture. Donc قبل ما يوقف أحمد هذه السيارة دار واحد التسجيل لهذه السيارة. دونك واحد الكاميرا كتمكننا من تسجيل ديال هذه السيارة خلال مدة زمنية متساوية. La durée séparant ou bien la durée sépare la prise de deux images successives est 0,5 secondes. donc هاد الكاميرا اللي خدم بها المدة الفاصلة بين صورتين متتاليتين هي 0.5 سكوند. يعني كل 0.5 سكوند كتاخد لنا صورة. La question c'est d'identifier la nature de ce mouvement avec justification. donc justifier votre réponse. donc شنو هو الطبيعة ديال الحركة مع التعليل. إذن كنلاحظوا بأن حنايا هنا هاد السيارة هو المنحى ديال الحركة من اليسار نحو اليمين. donc de la droite de la gauche vers la droite. وكنلاحظوا بأن في المرحلة الأولى كانت عندنا واحد المسافة معينة بين الصورة ديال السيارة الأولى والصورة ديال السيارة الثانية. بعد ذلك هذه المسافة تناقصت ما بين الصورة الثانية والصورة الثالثة. بعد ذلك يعني تناقصت بشكل أكبر هذه المسافة هذه. يعني أن المسافة بين صورتين متتاليتين راها كتناقص خلال نفس المدة. donc la distance qui sépare deux positions successives diminue
دون لا ميم ديوغي، كتنقص خلال نفس المدة. وملي كيكون عندنا هذه الحالة شفناها في الدرس، ملي كتكون المسافة كتناقص خلال نفس المدة كنقول بأن الحركة متباطئة. هذه بالنسبة للطبيعة ديال السرعة، راها غادية وكتباطئ السرعة. الآن المسار، كنلاحظوا بأن هذه السيارة كتمشى في واحد المسار مستقيم تذكر تراجيكتوار اي ريكتيليني. إذن عندنا لا تراجيكتوار اي ريكتيلين وعندنا لا فيتاس ديميني، السرعة راها كتناقص، سيتادير كو لو موفمون اي ريكتيليني ديكسيليري او بيان ريكتيليني روتاردي، كنقولوا ديكسيليري ولا روتاردي. الحركة راها مستقيمية متباطئة لأن المسار راه عندنا مستقيمي، دونك لا تراجيكتوار اي ريكتيلين او بيان اون بو دير كو لا تراجيكتوار ايت اون دروات، عبارة عن مستقيم. اي لي ديستانس كي سيبار دو بوزيسيون سكسيسيف ديمينو دون لا ميم ديوري، كيتناقص المسافة بين موضعين متتاليين خلال نفس المدة. الوغ هاهي الإجابة ديال السؤال رقم 3. لو موفمون اي ريكتيلين روتاردي، الحركة مستقيمية متباطئة، كار لا تراجيكتوار ايت اون دروات، لأن المسار مستقيمي ولا عبارة عن مستقيم. اي لا ديستانس اونتر دو بوين سكسيسيف، المسافة بين نقطتين متتاليتين ولا بين سيارتين متتاليتين ولا بين صورتين متتاليتين ديميني دون لا ميم ديوري، كتناقص خلال نفس المدة، كتناقص خلال نفس المدة. Exercice 10. Un panneau de signalisation routière placé dans l'entrée d'une ville. Donc عندنا واحد العلامة ديال التشوير الطرقي موضوعة في المدخل ديال واحد المدينة، وهاد العلامة كتحمل القيمة 60. Les questions donc 1. C'est quoi la signification de ce panneau, ou bien que signifie ce panneau؟ شنو كيعني لنا هذا البانو، ما هو المدلول ديالو؟ إذن هذا البانو مكتوبة فيه 60. ألوغ شنو هو المدلول ديالو؟ المدلول ديالو هو أن السيارات والشاحنات لا يجب أن يتعدون في سرعة عرباتهم 60 كيلومتر على الساعة، ما خاصهمش يتعداو 60 كيلومتر على الساعة. Alors le panneau signifie que la vitesse de la voiture ne peut pas dépasser 60 km par heure، ما خاصهاش تدوز 60 km par heure. Alors 2. Lors de l'entrée d'une voiture à cette ville، donc خلال دخول سيارة إلى هذه المدينة، il parcourt une distance de 1200 mètres pendant une minute، donc قطعت واحد المسافة ديال 1200 متر خلال دقيقة واحدة. Le chauffeur de cette voiture a-t-il respecté la signification du panneau؟ donc هذا السائق هذا اللي قطع هذه المسافة في هذه المدة، واش احترم هذا البانو ولا ما احترمش هذا البانو؟ إذن أنا باش نعرف واش احترم هذه السرعة المسموح بها ولا ما سمحش ولا ما احترمش هذه السرعة المسموح بها، خصني أولا نحسب السرعة ديالو بالكيلومتر على الساعة. خصنا نحسبوا السرعة ديالو بالكيلومتر على الساعة، ومن نحسب السرعة ديالو بالكيلومتر على الساعة تما غادي نعرف واش هاد السرعة ديالو واش راه كبر من 60 ولا قل من 60. الوغ غادي نقرا السؤال رقم 3 عاد نجاوبوا عليهم معا. دونك السؤال رقم 3. citez 3 précautions pour éviter les principales causes des accidents de la route. إذن اعطي 3 احتياطات يجب يعني أن ولا 3 نتاع الأشياء اللي خاصنا نبعدوها pour éviter باش عفوا citer 3 précautions pour éviter les principales causes des accidents de la route، يعني يعطي 3 احتياطات لكي نتجنب أسباب الحوادث الطرقية. نعم، alors c'est 3 précautions، يعطي 3 احتياطات pour éviter les principales causes des accidents de la route، يعني لكي نتجنب الأسباب الرئيسية للحوادث على الطريق. نعطيو 3 ديال الاحتياطات اللي خاصنا نتبعهم باش نتجنبوا حوادث السير. إذن غادي نجاوبوا على السؤال الثاني ثم السؤال الثالث. الآن قلنا السؤال الثاني خاصنا نحسبوا السرعة ديال هذا السائق بالكيلومتر على الساعة. Alors calcul de la vitesse de cette voiture en km par heure. On sait que la vitesse moyenne égale à d sur t avec la distance اللي عطاوها لنا هي 1200 متر، نحولوها للكيلومتر نقسموها على 1000. إذن قسمنا هذه المسافة على 1000 عطانا 1.2 كيلومتر. إذن حولنا لا ديستانس
en kilomètres. Maintenant le temps خاصنا نردوه l'heure. Alors عطاونا t égale à 1 minute, donc هاد 1 minute pour passer des minutes en heure il faut diviser par 60 pardon. Donc قسموا على 60 1 divisé par 60 égale à 0,0166 heures. Maintenant l'application numérique, la vitesse moyenne égale à 1,2 1.2 اللي هي la distance divisé par le temps اللي هو 0,0166 donc égale à 72,28 km. إذن السرعة اللي راه كيجري بها هي 72.28 كيلومتر على الساعة. إذن الآن واش هذا السائق احترم الإشارة اللي كاينة في التشوير الطرقي ولا ما احترمش؟ بطبيعة الحال ما احترمش، لحقاش التشوير الطرقي فيه 60 كيلومتر وهذا راه كيجري ب 72 كيلومتر، يعني ما احترمش هاد لا سينيفيكاسيون. دونك لو شوفور n'a pas respecté la signification du panneau، لم يحترم هاد التشوير الطرقي اللي كاين في هاد العلامة. إذن السؤال الثالث قالوا لنا نعطيو 3 تاع لي بريكوسيون pour éviter les accidents. شنو هما 3 تاع الاحتياطات اللي خاصنا نديروهم باش ما نتسبوش في الحوادث؟ هي اولا لا فيتاس دو فيكول، السرعه ديال العربه. اذن خاص السائق ما يتعداش السرعه المسموح بها. هذه الاحتياط الاول. الاحتياط الثاني ليطا دي بنوماتيك. اذن الحاله ديال العجلات دائما خاصنا نراقبوا الحاله ديال العجلات، وخاص تكون العجلات في حاله جيده وغير متآكله حتى لا تنزلق العربه. الحالة الثالثة اللي هي لي كونديسيون دو سيركولاسيون. إذا نراقب الشروط ديال المرور في الطرقات. إذا كانت الطريق مملوءة بالعربات نحاول ما نجريش. إذا كان مثلا الأمطار نحاول ما نجريش لحقاش مع السيارة كتنزلق. إذا كانت الحالة تاع الطريق في حالة سيئة نحاول أنني نتمشى بواحد السرعة صغيرة. يعني هنا كنتبعوا لي كونديسيون دو سيركولاسيون، يعني الحاله ولا الشروط اللي كاينين على الطريق. خاصني دائما نتمشى بواحد الكيفيه مناسبه لهاد الشروط اللي راهم كاينين في الطريق. اذا نتوقفوا في هذا التمرين حتى نتابع في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.